师兄师姐，请起立。请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。我愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体金师弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩上人开示，感恩Maria Sece yang telah memimpin penghormatan dan membacakan Huixiang. Nah, Sesiang Sece, sebelum kita memulai sharing simpasiang hari ini, mari kita dengan tulus berdoa. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心连心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，所播世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘。我天天都是在祈祷，我的祈祷呢，就是净化人心，祥和社会，天下无灾难。 Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Nah, selamat pagi Sesiang Sece. Kangen kepada seluruh tim Simpasiang dan kangen juga kepada seluruh peserta Simpasiang. Nah, hari ini kita juga kehadiran Haiwan Sesiang untuk berbagi sharing bersama kita. Chào anh, Hải Quân Sư Sương, 早 chị 安，早 Hương 安， muốn 好， 分 早安， 享. 好，早安，师姐。
OK 在上人金色师傅跟所有的法经人大家早上好哦。真歹势，因为我无甲再讲拢真无读到1C2、1C3了我真甲拢 sharing 是1C2甲1C4，不要紧，本是有机会来去甲拢家己来去分享这个物件，因为非常讲有阵时因为较早顶礼拜是咧还有3个 episode 都是 miss 掉去啦，了这个礼拜咧本是有2个 episode miss 掉，不要紧，咱找机会，咁样去把握机会来去甲人去分享哦。所以算我本咱是无读你3个 episode 呢，不要紧，咱先慢慢来去读先吼。OK， 咱看到头一个就是后面咧就是1C2就是传承无上大乘法，因为咱明在讲这个经文里面，要紧是佫是 still 压掉后面压掉无量易经，伊的经文咧来去接落去，咱人爱读的物件内面吼。所以咱先看到就是讲，因为这边是咧，咱看到就是这个规个会场内面，了真侪比丘比丘尼吼，了比丘尼，让个咱都谈到咩？让谈到这里这里邦家己就是叫做什么呢？阿拉罕阿罗汉。了阿罗汉了，咱才讲是阿罗汉，就是咪就是小圣人的伊个这第一关的伊个这个邦家了吼，因为咱才讲，咱读经文是有读到讲这个人一学佛学法是。伊个小圣人里面，伊家己会谈到的是4果罗汉是第一关的，然后等于伊谈到是第一关的，那什么都过一个是初果、2果、3果，这个咧都是咱敢若再度搞了吼。然后佢内面讲先想谈到阿罗汉了，安怎咧？样都真济物件都无去就是尽诸劫漏，就是样真济也烦恼无去了。然后佢另外就是先他们没有烦恼，没有无明。แล้วก็ไม่有祸，แล้วก็另外一个安怎咧？变成讲伊人无人去拔掉一样，所以无复宿着吼，附着就是拔掉路啊。变成讲伊家己谈到咩？谈到真正解脱。所以咱看见是因为咱读经时，咱在讲我读这物件是，咱先是爱学佛对不对？咱学佛是学到道理嘛。แล้วก็另外一个物件咧，谈到道理，แล้วก็这个物件是，我们希望能够得到什么？得到解脱。特别咱看经时咧，咱我看到对，因为这经文里面，伊讲的讲这里搭，里面这里搭就是咱听到就是咩日月灯明佛，因为什么都看到嘛，因为在会场里面，这是文殊师利菩萨讲起咱实到顶到是有这个日月光灯明佛，有偌济尊咧就是2万尊，了伊里面咧看到就是伊咧后尾是伊做入定，后尾伊不是出定，要走入去，伊爱做着他们物件咧，然后看到他是为谁讲话？他是为这个妙光菩萨说法，了伊受记他们咧，受记就是得障，咱看这两人先，因为内面加一个人物嘛，咱一个看，都甲别别讲他们物件，所以内面就是讲到讲，是伊要传法，伊就是伊个呢去为妙光说法，了去受记好这得障咧。那个早时有读到，咱读到这得障是咩？得障就是伊是一个自利利他的人，因为咱他伊名没有讲到嘛，伊的功德，他能够去将这个功德去好加的人，因为伊加去广结善缘。了这个障是咩？障就是伊心般，伊修到对个个心，所以伊是一个自利他的菩萨。未个 ，sorry， 未讲未了个，所以这人看讲是伊要去摕这个妙光菩萨去说法，就是因为妙光菩萨大病咧，伊本是爱去带他们，伊带真济人因为咱经内面有讲到伊带到真济些弟子内面咧有啥物咧都有最后一尊咱的日月灯明佛伊的这个背景，伊其中一个咱看到是经常讲这内面是咱看到啥物教化者。就是受教法，所以教先受后再教人我来，咱读经文都是咱看到经文是真 complicated， 特别要紧是咱在讲什么？其实咱去学佛的过程当中，咱爱读物件是，咱先去接受教育对不对？先接受佛法，了接落去咧，先去读了，尾是过来教人，因为咱在都是因为咱爱做这物件是，我们要做什么呢？我们要去教化。众生，因为我们有传授佛法的这个使命，这就是咱真紧要爱做的物件。所以，咱看到就是爱教人，该去听咱自己，该去教别人。这另外一个就是，我爱另外做这物件，就是我对调这人了，我爱去听伊讲的物件，我个其实爱去学了咧，我个来去白去将这个法传出来。所以听众我都无乱掉。其实要紧是，我就在讲。
我们要做什么呢？我们要就是传授大法就可以了，因为那等于来先讲对，那走慈济是，那是走慈济是不是去打卡丘郎对不对？我们去帮忙人家，帮忙之后呢，我们要做什么？我们要跟他讲道理，让他知道哦，我们是来跟你的。那跟你之后呢，也希望你也能够去将你所懂的东西，以后你也可以教给其他的人。所以等于好多是，按照这些东西佛一讲这里背嚟讲一背嚟讲去对调这里伊师傅妙光，伊唔是对调伊爸爸咧。另外一个是释迦牟尼佛，按照伊囝无对伊爸爸，伊去对阿嘛，伊去对舍利佛咧。哦，这里边有讲到真重要的point是什么？咱才讲，咱爱去学佛对不对？咱爱学的法，咱爱学这里师傅。条件就是卖去家己有太过亲密的关系。怎么说呢？因为咱讲爸爸甲囝，那囝去当爸爸当为师傅的话，其实伊内面有一个重要一点是，因为咱在讲以父子白去学物件是，咱因为有一个关系是更加亲的关系，对不对？比如讲，这个囝伊可能伊未听爸爸讲的话，所以你要安怎呢？来叫伊的囝去学别人教。แล้วเรา學別人教了，伊都這樣用咯，對不對？成日咱去讀冊，對不對？咱讀冊let's say if 這爸爸伊是做老師的，那爸爸老師你叫伊教伊囝，不是有這個問題不？所以伊都來學伊囝去教別人學，所以正看到時陣講哦，原來是這樣子。然後正裏面有一個重要點是，做乜說伊是八個囝，因為正裏面講八個囝嘛，八個囝有一個名，伊名是咩叫做義嘛，對不對？这个意念的意，所以这里八个囝里面，伊是 consider 是一个人了。怎么是讲一个人呢？因为这个里面讲8个孩子里面有什么？有代表眼、耳、鼻、舌、身、意，加70加80。所以这里8里面个人，伊是 combine 到一个人，就是咱自己啦。因为咱自己本有嘛，咱自己有眼、耳、鼻、舌、身、意，对不对？咱有一个里面70跟80。所以怎么记就是咱在讲哦，先是我人爱物件是，我们要跟着来去理解这个经文，因为这经文里面，那它就是看表面物件对不对？那看是看过个前面里面 ，OK， 先经里面有一个 point 让爱学就是什么阿罗汉 ，OK，next PPT， 所以阿罗汉是什么？阿罗汉都有3个meaning对不对？来，好，我下一张，对，它就是小圣里面第一关的这类一明白这个最高的阶位，就是他能够得到的就是4果阿罗汉，所以里面有3个meaning，头这就是杀贼。就是讲去掠贼这个贼一起来 Q 掉一贼，一起他要把这个贼打死。这个是什么来的？这个贼是什么贼？就是烦恼的贼。因为它里面我们也知道说，那爱去学佛学法，我们要什么断烦恼？说断烦恼，不只要断，我还要把它杀掉，把它除掉，这样我才能够得到清净。另外一类就是先伊自己去学了嘛，对不对？学干就贼了，这个300呢，他能够得到人天的供养。然后另外一类就是他能够什么呢？进入到涅槃当中。这涅槃自己想看那有民国的老师那有讲过对不对？那个讲到涅槃，就是他不要再受到生死果报的这个纠缠，他就是远离这个生死了，因为一个已经得到解脱了这就是咱爱去明白的。OK， 搞到这里讲起是143里面呢，143是过个前了多少呢？那他143来 next video 讲 OK， 正那看到的经文是。伊要去供养，什么供养无量百千万亿佛这里面讲到些数目字，过是真正济数你爱讲对不对？特别咱看到的是要紧，咱未必是讲，这个里面有讲到，咱读咱心，咱学佛了，学佛里面咱爱去用咱的行动来去表达这个佛教咱的物件，所以咱爱去做，这个是要紧就去做，做了里面呢都伊都代表是我要来去供养。但毕竟供里面，那看到对经文先经文是什么？因为那讲无量易经都这个时候谁呢？大庄严菩萨摩诃萨也是一个大字，然后一看到那观遍观众坐，看到这全场大家都在一起了，然后跟他讲对了，我的意识已经定了，我已经决定了。然后呢，一朵多里面有8万的这个菩萨摩诃萨，他们这样子躲在座位上卡起来了。去到来意佛所，去到佛的地方做什么呢？这里面就是有这里 hint 对不对？就是讲，一人在讲这个佛他要开始讲大法了，现在他们就是要站起来，先来整理一下，我要去做这个动作。这个动作是什么动作？我就是要来拜佛，因为差不多嘅 ABC 是讲到拜佛。好，要跟着时间看到，这里面有最重要一点是，我要这样子来去表示我得到这个佛法之后，我可以做的事情。
就是所谓的这个供养布施，所以这里面有3类物件。那他就他们一般用心，他就是他就讲是我要做什么呢？我要做这个财的布施，我也要静的布施，或者是行的布施。然后静里面是布施加供养，一起摆都是什么？都是这里同样的意思哈。所以这里头的头先讲是因为财嘛，对不？财是一不是讲的累的，对不？也有包括这样子，包括你家的物件，你用的物件，可能是什么呢？就是所谓的有相的布施，就是我有物件可以，有物件可以了，这就是咱爱做的布施。แล้ว另外一类就是安怎呢？就是敬的布施，就是安怎呢？我要以这个恭敬心，我要用来去礼拜这个佛，因为他教我很多东西，我从他身上学到东西，我来做这样子一个恭敬的供养心。这个是第几行？第3行都什么？就是我要将这个佛所教的法，我要将它付诸于行。所以这个行就是爱去做，爱去身体力行。所以这里边有3类，对不对？3类边上头讲，如果是能够做到3个供养合在一起是最好。为什么讲最好？就是因为我爱做物件，我不是讲来讲用我自己物资，我爱去恭敬。那个另外一类就是我要去做什么呢？我要去用行动来去做。这里讲咱做慈济分享，对不对？咱去慈济，那些咱拄着灾情，咱去做赈灾，赈灾那就是爱处理的处理买物件嘛，对不对？买了物件，然后买物件里面，因为咱都是看到这些受苦受难的人，然后要去到卡去，对不对？好物件里面，然后这里里面，咱去压这里苦难的人，也当这是我们的佛。为什么这样子讲？因为咱在讲信佛众生三无差别。特别咧，伊人咧是甲看过，就是因为伊人是面对灾难呢，咱去到卡手，所以咱去把样当成是什么？把他们当成是未来佛，所以呢，我们要用很恭敬的心去接引他们，然后安排他们的住的地方，然后去解决他们的问题，对不对？แล้ว個另外一個就是咱愛去怎做出來。所以這裏邊都看到是3項物件，所以這3項物件裏邊一直要經常在講，原來我要去做這個過程當中，我要怎樣子呢？我希望能夠去做到付出無所求，還要到感恩。所以左經裏邊呢，有一個重要人物出來，對不對？他們就是叫做求明菩薩哦，求明這個求明裏邊，然後都係講就講數理啊。所以咱看到這裏邊是143。就是講住講了，แล้ว走起就是144啊，所以因為海文準備可能是第3個 episode，แล้ว next PPT 下來 PPT 就講到since 咱愛去在咱明白對不對？那除了供養之外，我要做出供養，我用我的行動量。另外一個就是我希望我能夠精進，我能夠得到早日成佛。這裡面我講到這裡面講就是我要去做什麼？因為我在學佛的過程當中 ，if 我冇精進。我這裡翻譯是就是什麼？就是懈怠。特別咱belum咱請他經文，因為大媽講的經文對不對？搞那人起來了，8萬個菩薩起來了，他們開始整理好他們的服裝，然後他們去什麼？去到佛的面前幹什麼呢？怎講呢？頭面禮足，繞白千匝，燒香天華天香天衣落，構天無價寶從空中旋轉來下。這裡就是這裡想象。一種意象，這裡 imagination 想象就講，大家都一起來了，已經準備好了，我要幹什麼呢？我要禮佛，禮佛之後呢，我要這樣子，我還要讚歎佛，我要做什麼？我要繞佛繞法的時候，我的心很歡喜，歡喜啦，就歡喜想要 feel 到講有花落來了，有花，但有點香，แล้ว香กับ花，แล้วก็จะ有什麼天衣，然後貴重物件大天空飄下來。這裡咱看是表面上的描述，要緊就是咩？要緊就是裡面講到 ，since 我在講佛要說大法了，我開始這樣子，我很歡喜，對不對？那歡喜，其實歡喜時，那個就有這樣想法，對不對？頭先就是我開始很歡喜之後，我就這樣子呢，心花怒放到這些花全部下來了，哇，在天上那邊飄下來了。其實那個我在講的花就是沒有，我們有的是什麼？那我就是那個給perasaan，因為這個感受很重要，是因為那你別講原來我能夠得到佛法，就好比我能夠得到這麼多的東西，然後讓我覺得很開心。開心之後呢，我就想象有花再下來。那個我這裡面講就是這個法很寶貴，就好比很多的重要的東西全部都跟着下來。這
那些爱读是用那 imagination， 因为上人讲到，因为上人讲，如果我们在讲去到印度，那去到这里法华会灵鹫山那边，如果到灵鹫山按那些，按照我讲就8万，够加减，然后这么12000人，这么多人，其实这里那边那讲什么？我们不要执着在什么地方，不要执着在于这个外面的相，我们要的是什么？我的心态里面我要去做的东西。So 那明白講原來我要學的是這樣子好，當然明白啦。咱看經文對唔對？就你其實是講到對，因為來了有一個人叫做求明菩薩，伊是安怎呢？伊其實就是講，伊安怎？伊是貪着利養，就是伊可能想講我要希望貪到咩？我貪到利益，我貪到人和我供養，了都搞了。特別伊本身是點樣？他還是出家人，但是已經出家人那邊，因為他貪着利養，所以他沒有精進，所以呢看到。題目的講，如果是精進的人，就很早就能夠成佛。但是相反的，懈怠的人，他會成佛嗎？他也是會成佛，但是他要等多久？很久。為什麼？因為他有貪着，一小的愛見物件，雖然他有現這個出家相，但是呢，他這樣子呢，他並沒有離開俗人的這個境界當中。所以這裡面我講到。這裡一想呢，其實阿尾有講到求明菩薩，也就是所謂的彌勒菩薩的前身。然後咁所講到彌勒菩薩，咁講到彌勒菩薩，才講伊是伊下面伊就是接到等於 after 釋迦牟尼佛，伊嘅這個世代過去了，接落去來就是咩？就是彌勒菩薩。按照就是釋迦牟尼佛頭先，แล้วก็來到彌勒，因為個早時講到有一個人叫做古雷音王佛。這個古雷音王佛亦有2個弟子，說2個弟子，因為這王本身對這個佛，他也是跟其他佛一樣，佛道同。個阿尾是一度愛去入滅嘛，對不對？是不能入滅是安怎？他要受記其他的人成佛，所以這2人那邊一經到頭這裡就是釋迦牟尼佛。怎麼說呢？因為釋迦牟尼佛他有廣結善緣，那邊彌勒佛他沒有廣結善緣，他只是什麼呢？他只是有智慧而已，所以一度愛去修。修個300，伊後尾是伊度會通去成佛。แล้ว講到這物件是，因為大法會上文殊師利菩薩亞這裡大都是日月燈明佛，伊會告訴來個人才講日月燈明佛伊有傳法和妙光菩薩，แล้ว妙光菩薩裏邊呢，伊有將這弟子800弟子裏邊有一個叫做求明這個人求明的人就叫做他就是有什麼，就是有他很。想要得到自己的這些利益，然後希望講有人去供養伊，這都是按照看的心態。所以，咱看到這個都講了，如果是精進的人，他能夠很早成佛；如果是懈怠的人，他成佛的時候，他這樣子，他要經過很久。所以，那他都對經文是有講到嘛，對不對？釋迦牟尼佛過了，愛落幾年過來輪到這裡彌勒佛，真正在幾千萬億年，哇，安尼過了，然後特別。因為另外這名在後面，一個叫做當來，就是呢，就是他以後他要來人間的人。所以那麼等他經文時候講對嗎？對，當來下生彌勒佛，對，下來的人就是誰？就是彌勒佛要來了，他也是一樣來人間成佛。特別經裏邊有一個重要一點的，都講講，no matter 你是精進無都是懈怠，特別呢，因為你有在這個道場裡面。你還是有機會成佛的，只是遲早的問題。那明白了。馬來西亞人講，我是想講咱大慈濟裏面對，咱慈濟裏面我是講濟無相嘛，那有新法義菩薩，那有見習，那有培訓，แล้ว過來有這個就是咩？就是資深委員。所以咱可以想象講裏邊有他們，咱裏邊有講濟就是見習對不對？見習是冇入來嘛，入來了讓個 student 當面。都俾我條過，然後一人呢是安怎呢？一人就講不要緊，我只要做快樂志工就好了。快樂志工譬如講，伊無去去 study 對唔對？伊無 study 啦，伊就停出來咯。伊咁樣做啦嘛，做了你想話，伊個有點啥，伊去尾也來去受證咯。他也是會受證，只是他的時間很慢。為什麼？因為他還在那邊懈怠當中。嘛，想講那多時間裏邊，那再講精進，那就是講快變做資深委員，對吧？所以，那亞這他都對他經文裡面都講過，我們就不要像這個求明菩薩這樣子，我們要趕緊的。為什麼？因為那看都對那大慈濟裡面的才講，上人都有回向了嘛，對不對？上人怎麼講？我希望你們能夠成為盡思的
弟子的第一代弟子，你要成为进士第一代弟子，你要讲赶快把握机会，你要去精进了，你不能够再懈怠了。Tapi咧，咱看到那个那个这志工，那个法亲，我讲的志工啊，不要紧，我只要当一个快乐志工就好了，我不要再去向上一点点。所以变得讲啊，无法啦，这就是你自己选择。同样的，看到对经内面，伊就讲到这个球迷咧，伊是国家无想就是，伊虽然讲伊是在大内面生团内面，但是伊就是因为伊贪做，他就是有这种贪的心念，有贪的心念，比如讲伊爱学时咧，伊就无心啦，伊的心无大边，要等下伊有心的时咧，就点上都是过去啦，过个这样长啦。所以经内面咧，可能在讲什么？我们要这样子，赶快把握时间，因为都讲啊，这个时候就是把握当下，恒此刹那。因为你没有把握的话，你讲大边呢，大边浪费时间，搞为时呢，你 maybe 你根本不谈不掉，要不是讲不大对不对？哦，觉得说哎呦很可惜啊，我在这边我还是这样子的话，那都安装都爱看没起来了。所以进来边，if 让来宾讲这人就是会议不上啊，还是会议的话，我们真的是要劝你们赶快了。为什么？时间有限，赶快趁着上人还在的时候，看咩去精进，因为你无搞个你爱上精进时，上人无伫咧，就看你就对，你唔知对咩个好了，你算人爱去好可以讲，我现在要做什么东西，我不要像这个求名菩萨这样懈怠，我要赶紧，因为我知道我如果不赶快的话，我就很难在我这一世的人里面赶快成为进士弟子。这些都是可能他就因为呢，我讲啊，经文是经文。那爱去亚经文接到对可能自己生活，因为生活上我们是跟经文是息息相关的。就算他听到上人讲经时，上人也讲这实际人做的代志，可能去明白，可能去知吼。好，那这就是讲起海文可能去做这里summary 是142到144集。你禮拜咧都唔知有點節目，因為下個禮拜有3日嘅正一大活動，我希望我有機會去做那塊備備好了哦。好，感謝大家，祝大家在学佛道上能够法喜充满，感恩阿弥陀佛。阿弥陀佛，感恩海文师兄的分享呀，很不思议ya, yang PPT yang sangat singkat ya. Jadi Haiwan师兄itu bisa menjabarkan dan membabarkan dengan begitu banyak ya, seperti yang Master tadi mengatakan ilitong banditit ya. Jadi betul-betul ya, dengan memahami ya satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran ya bisa dipahami ya. Jadi ya betul-betul ya kita pun mendapat ya sharing dari Haiwan Sư-Siang hari ini. Jadi kita semua harus tekun dan giat semangat ya Sư-Siang Sechea karena waktu akan terus berlalu. Nah, untuk mencapai ya kebudayaan ataupun kita di sini melatih diri untuk dilantik menjadi komite, kita harus Bảo Sư Chiên, Bảo Yên Yên, Bảo Tăng Xia. Cảm ơn Hải Quân Sư Siang terpensiang. Nah, cảm ơn ya Sư Siang Sechea. Hari ini kami diberi kesempatan untuk menjadi moderator. Hari ini saya Valentina dari Pekanbaru ditemani Vivi Liang Sechea. Chào anh Vivi Liang Sechea. Chào anh Sechea. Ya, jadi saya juga menjadi moderator, tapi sebelumnya saya minta maaf ya karena saya sedang berada di Makassar, di luar kota, saya tidak membawa seragam sehingga saya tidak membuka videonya. Oke, kita mulai dengan intisari. Hari ini Bab 1 pendahuluan episode 143 memberi persembahan pada Buddha sejumlah miliaran koti yang tak terhingga. Dan 1, waktu, menit, detik tidak bisa dihentikan. Waktu berlalu tanpa henti. Karena itu kita semua harus membangkitkan semangat ketekunan, berlomba dengan waktu. Apakah ketekunan kita lebih cepat ataukah waktu yang berlalu lebih cepat? Semua itu tergantung pada apakah hati kita memiliki keteguhan. Apakah kita tekun dalam mempelajari Dharma? Bila hati kita mampu tekun berada dalam Dharma, dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua
prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Waktu terus berubah, kita juga harus terus-menerus menerima Dharma. Jika waktu dibandingkan dengan Dharma, Dharma bisa melampaui waktu. Dan semua ini bergantung pada cakupan pemahaman kita. Jika dari satu hal bisa memahami banyak hal, itulah yang disebut ketekunan. Berarti pikiran kita bergerak lebih cepat dibandingkan dengan waktu. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus membangkitkan semangat ketekunan dan juga berlomba dengan waktu dalam mempelajari Dharma. Dan kecepatan pikiran kita itu lebih cepat dibanding dengan waktu yang terus berubah. Jadi kita dengan memahami satu prinsip kebenaran, kita pasti bisa memahami semua prinsip kebenaran dengan jelas. Next, Suci. Naskah Sutra ya. Next. Pada ketika itu, Bodhisattva Mahasattva Mahayuha melihat kalau seluruh hadirin duduk dengan pikiran yang terkonsentrasi. Jadi di sini maksudnya bahwa saat itu adalah bahwa Buddha Sakyamuni itu sedang membabarkan sutra makna tanpa batas dan dalam keadaan samadhi. Dan juga semua orang yang hadir datang mendengarkan Dharma dalam persamuan itu, yang terdapat 80.000 bodhisattva dan 12.000 biksu yang telah mencapai pembebasan batin. Next, Suci. Disambung oleh Valentina, Suci. Oke, Kanten, Vivilang Sece, kita ke poin nomor 2. Kita ingat kembali awal dari 6 faktor penyempurna. Suasana ketika Buddha Sakyamuni akan membabarkan sutra makna tanpa batas. Pada saat itu di puncak Burung Nasar, orang terus berdatangan tanpa henti. Hadir pada para bodhisattva, biksu, 8 kelompok dewa dan naga, makhluk surgawi, serta para raja, manusia, dan lainnya. Terdapat 80.000 bodhisattva, mahasatwa, dan 12.000 biksu yang telah mencapai pembebasan batin. Semua yang datang mendengarkan Dharma di persamuan itu telah dengan penuh ketulusan memberi hormat kepada Buddha. Keagungan persamuan Dharma itu membuat hati semua orang menjadi tenang, sehingga mereka duduk dengan damai. Buddha tetap berada dalam samadhi. Pada ketika itu, merujuk pada saat itu, saat di mana setiap orang benar-benar menemukan kedamaian batin. Kondisi batin dari bodhisattva dan kondisi batin dari buah tertinggi praktisi kendaraan kecil, semuanya sudah sangat rapi. Kemudian Bodhisattva Mahayuha yang mampu memahami hati Sang Buddha berdiri dan bertanya. Nah, poin kedua ini menceritakan suasana persamuan pada saat Buddha Sakyamuni membabarkan sutra makna tanpa batas ya. Jadi di dalam suatu persamuan itu ada 6 faktor penyempurna ya. Jadi yang pertama itu adalah faktor keyakinan ya. Makanya di semua sutra itu ada terlebih dahulu ya dikatakan demikian ya. Demikianlah yang kudengar ya. Jadi itu yang pertama faktor keyakinan. Yang kedua adalah pendengar. Nah, pendengar waktu itu ya mendengarnya dari siapa? Dari yang mendengar adalah Ananda ya. Ananda mendengar dari Buddha Sakyamuni membabarkan sutra. Nah, yang ketiga adalah waktu ya. Pada ketika itu ya sering disebutkan pada ketika itu, pada waktu itu. Nah, yang keempat adalah guru. Nah, guru yang membabarkan Dharma di saat itu adalah Buddha Sakyamuni. Nah, yang kelima adalah tempat. Nah, tempat membabarkan sutra makna tanpa batas dan sutra teratai pada waktu itu adalah di puncak Burung Nasar. Nah, yang keenam adalah
hadirin ya. Hadirin adalah peserta yang menghadiri pada waktu itu ya. Jadi yang hadir pada waktu itu ada 80.000 bodhisatwa, mahasatwa, ada 12.000 biksu, terus ada para bodhisatwa, 8 kelompok dewa dan naga, makhluk surgawi, serta para raja, manusia, dan lainnya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, jadi mungkin kita bisa membayangkan bahwa tempat ya di Puncak Burung Nasar itu bukanlah suatu tempat yang besar, namun yang hadir pada saat itu adalah sangat banyak ya. Jadi baik yang tampak maupun yang tidak tampak ya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa persamuan pada saat itu adalah sangat agung ya. Oke, demikian sharing dari saya di poin nomor 2. Silakan lanjut, Pipi yang Sece. Nggak Suci dulu baca. Oke, kita Bersama. Ya. lanjut naskah sutra bersama dengan 80.000 bodhisatwa mahasatwa dalam persamuan bangkit dari duduknya dan datang ke hadapan Buddha. Ya, jadi ada 80.000 bodhisatwa mahasatwa ya yang hadir di dalam persamuan itu. Mereka bangkit berdiri untuk apa? Bangkit berdiri untuk memohon dharma kepada Sang Buddha. Oke, silakan lanjut, Pipi yang Suci. Ya, di sini dikatakan bahwa Bodhisatwa Mahayuha berdiri dan bertanya pada Buddha. Beliau mampu memahami hati Buddha, yaitu di sini dikatakan sutra terata yang tanpa diucapkan. Dengan adanya sebab dan kondisi yang menyatu, Buddha mengungkapkan harapan mendasarnya. Jadi dharma benar itu memerlukan waktu dan orang yang tepat, batin dapat terkonsentrasi, berhati tulus, memiliki keinginan untuk memohon jalan kebenaran. Harus ada bodhisattva yang memiliki kapasitas ini. Sutra Terate selalu ada bimbingan dari bodhisattva Manjusri untuk memasuki sebab dan kondisi Buddha Chandra Surya Pradipa. Ada tindakan untuk memohon dharma. Jadi disinilah sekarang kita next nomor 3. Bodhisattva Maitreya adalah perwakilan dari 80.000 bodhisattva. Maka dari itu ketika para bodhisattva melihat Bodhisattva Mahayuha telah berdiri, seluruh bodhisattva secara serentak bangkit dari duduknya dan datang ke hadapan Buddha. Para bodhisattva ini bersiap untuk memohon dharma dari Sang Buddha. Inilah kondisi di Sutra Makna Tanpa Batas, Sutra Teratai. Dan juga Sutra Makna Tanpa Batas ini secara bersamaan adalah juga sutra terata yang tanpa diucapkan. Dan terdapat 20.000 Buddha yang bernama sama. Buddha Chandra Surya Pradipa ini melambangkan semua Buddha memiliki jalan yang sama. Setiap Buddha tidak pernah terpisah dari kebijaksanaan yang bagaikan matahari, welas asih yang bagaikan bulan, serta seperti pelita yang menerangi kegelapan dunia. Dapat membimbing manusia agar berjalan di jalan yang benar. Inilah sifat batin sejati yang dimiliki oleh semua Buddha. Buddha Chandra Surya Pradipa yang terakhir memiliki 8 orang putra. Melihat ayah mereka meninggalkan kehidupan duniawi menjadi biksu, mereka juga ikut meninggalkan kehidupan duniawi. Para pangeran ini semua berguru kepada Bodhisattva Varaprabha. Dalam hubungan memberi ajaran dan menerima ajaran, keduanya sama-sama penuh semangat dan ketekunan, sehingga mereka mampu memiliki keteguhan untuk memasuki jalan pencerahan Anuttara Samyak Sambodhi. Next sutra, naskah sutra. Next.
Para pangeran ini setelah memberikan persembahan pada Buddha sejumlah miliaran koti tak terhingga, semuanya mencapai jalan kebudayaan. Dan juga dikatakan bahwa para Buddha ini membimbing para makhluk itu di jalan yang benar, menapaki jalan yang aman, tentram, penuh pencerahan. Inilah sifat batin sejati yang dimiliki oleh semua Buddha. Dan juga terdapat 20.000 Buddha yang bernama sama dengan Buddha Chandra Surya Pradipa karena mereka memiliki jalan yang sama. Jadi next, Suci Valentina. Oke, saya lanjut. Poin keempat, 8 pangeran yang kita ketahui adalah sebuah perumpamaan. Nama dari ke-8 pangeran itu masing-masing mengandung kata mati yang berarti niat, yang melambangkan 8 kesadaran kita. Ketika 8 kesadaran ini berhubungan dengan dunia luar, tentu akan timbul banyak kekotoran. Sebaiknya jika dibalik, arahnya 8 kesadaran itu menjadi murni, mampu menjalankan banyak fungsi dan potensi baik, serta mengembalikan semua kesadaran itu kepada raja pikiran, kepada kesadaran batin. Raja pikiran ini adalah sifat hakiki setiap orang. Dari 8 kembali menjadi 1. Ini ditemukan di dalam sutra. Ke-8 pangeran ini juga telah memberi persembahan kepada Buddha yang tak terhingga ratusan ribu juta. Bukan baru sekarang mereka memiliki jalinan sebab dan kondisi ini. Sejak masa lampau, bahkan sebelum menjadi anak Buddha Chandra Surya Pradipa yang terakhir, para pangeran ini di masa lampau sudah terus-menerus berlatih diri dan memberikan persembahan dalam waktu yang sangat panjang. Nah, Sesong Sece poin keempat ini ya mengenai 8 pangeran ya, 8 pangeran Chandra Surya Pradipa ya. Jadi di dalam sutra ini banyak sekali menggunakan perumpamaan ya. Jadi 8 pangeran ini juga adalah suatu perumpamaan mengenai 8 kesadaran ya. Jadi kesadaran pertama adalah mata, kesadaran kedua hidung, kesadaran ketiga lidah, kesadaran keempat, saya ulang ya, kesadaran pertama mata, kesadaran kedua kesadaran telinga, yang ketiga kesadaran lidah, yang keempat kesadaran mata, telinga, sorry ya, hidung, lidah, dan yang kelima tubuh ya. Nah, terus ada kesadaran keenam, kesadaran ketujuh, dan kesadaran kedelapan ya. Jadi ada 8 kesadaran. Jadi kita di sini haruslah melatih diri ya. Jangan kita melihat semuanya itu dengan malu awam ya. Kita harus bisa merubah ya kesadaran ini menjadi kebijaksanaan. Contohnya yang ketika kita mendengar ya, mendengar pujian ya kita jangan senang berlebihan ya dan menjadi sombong. Terus ketika kita mendapat kritikan, kita juga jangan menjadi marah ya, namun kita harus introspeksi diri dan memperbaiki diri. Nah, inilah yang harus kita latih ya, sehingga kesadaran 8 kesadaran ini akan menjadi murni kembali ya. Nah, itulah kesadaran yang ke-9 ya, kita menjadi satu kembali, yaitu sifat hakiki kebudayaan kita yang murni. Nah, itulah yang perlu kita latih ya, Sesong Sece, untuk memurnikan batin kita kembali ke sifat hakiki kita yang murni. Oke, silakan lanjut, Bibi Liang Sece. Ya, saya tambahkan sedikit. Raja pikiran atau 8 kesadaran ini karena telah bebas dari delusi dan bisa menjauhi nafsu keinginan, sehingga akan mendapatkan kesadaran akan kebenaran
sehingga memperoleh dharma sejati yang bisa mengubah noda menjadi kemurnian. Next, nomor 5. Apakah benar ada banyak Buddha yang bisa diberi persembahan untuk menjadi Buddha? Bukanlah hal yang mudah. Bukankah ini berarti pikiran kita kembali terjebak, terhalang oleh angka dan waktu? Bukankah Buddha mengatakan bahwa semua orang itu adalah Buddha? Jadi dapat dikatakan 8 pangeran di masa lampau, mereka juga menapaki jalan bodhisattva bersamaan dengan para makhluk yang tidak terhingga. Seperti bodhisattva Sada Paributta, tidak peduli siapapun, beliau selalu mengatakan, saya tidak berani merendah kamu. Kamu juga akan mencapai kebuddhaan. Maksudnya, jika kita menggunakan hati Buddha untuk melihat orang lain, bukankah semua orang itu adalah Buddha? Singkat kata, ketika kita berinteraksi dengan orang lain dan benda, kita harus merasa bersyukur dan menghormati dan cinta kasih. Dengan kondisi batin demikian, dalam menghadapi semua orang, berarti sama dengan memberi persembahan kepada semua orang. 8 pangeran ini menerima pengajaran dan bimbingan dari para praba. Semuanya mampu memasuki tingkatan paling akhir daripada roda dharmanya Tathagata. Jadi di sini kita dikatakan menggunakan hati Buddha melihat orang lain. Karena kita telah memiliki hati Buddha. 8 orang pangeran ini karena menerima pengajaran dan bimbingan dari para praba, akhirnya memasuki tingkat paling akhir dari roda dharma Tathagata, yaitu roda batin Buddha ini adalah pemikiran Buddha. Dan juga dikatakan mereka memberi persembahan, yaitu berupa rasa hormat dan persembahan berupa dharma dan praktek dalam tindakan nyata. Next ada naskah sutranya. Pangeran yang terakhir mencapai kebuddhaan dinamakan Dipangkara. Di antara 800 orang muridnya terdapat seorang yang bernama Yasaskama yang tamak dan melekat pada keuntungan dan persembahan. Sekalipun membaca dan melafalkan banyak sutra, akan tetapi tidak memahami prinsip kebenaran. Jadi di sini dikatakan bahwa beliau itu, maksudnya Yasaskama itu sangatlah melekat pada keuntungan. Maksudnya beliau memberi persembahan itu dengan pamrih ya, maksudnya dengan punya tujuan sehingga dalam prosesnya akan timbul ketamakan dalam dirinya dan juga karena melekat pada keuntungan ini sehingga pikirannya pun tidak samadi, yaitu tidak fokus dan tidak mampu memahami prinsip kebenaran yang terkandung di dalam sutra. Jadi kita hendaknya dalam pelatihan diri itu memiliki niat pikiran yang baik. Dilanjutkan oleh Valentina Sujie. Memberi persembahan merujuk pada persembahan berupa harta benda, giat memberi persembahan berupa rasa hormat, dan persembahan berupa dharma dan praktek. Baik, kita lihat penjelasan berikut di poin selanjutnya mengenai persembahan ini.
Poin ke-6, berdana dan memberi persembahan. Sebenarnya bukan soal Oke, sebenarnya bukan soal seberapa banyak harta benda yang diberikan, namun orang yang memberi persembahan. Jika hatinya tidak jernih dalam memberi persembahan, berpikir bahwa saya berdana supaya dapat berkah, maka jasa kebajikan yang didapat juga sangat kecil. Ada juga orang yang tidak punya uang, tetapi mereka memuja, bersujud, dan memberi penghormatan kepada Buddha. Walaupun itu berasal dari dalam hati mereka, tetapi kalau perilaku tidak benar, bersujud pada Buddha, hanya berharap Buddha melindungi dirinya, hormat pada Buddha, Dharma, dan Sangha, hanya supaya dirinya dapat perlindungan, itu juga jasa kebajikan yang terbatas. Yang paling penting adalah benar-benar mempraktekkan dalam tindakan nyata. Kalau kita ingin menempuh jalan ini bukan cuma berdiri jauh dan melihat jalannya saja, tetapi harus benar-benar dijalani yang telah sempurna baik berkah maupun kebijaksanaan. Artinya ada kaki, maka harus bergerak. Satu kaki adalah berkah, satu lagi adalah kebijaksanaan. Jadi disebut yang telah sempurna baik berkah maupun kebijaksanaan. Nah, sesi poin ke-6 ini mengenai berdana dan memberi persembahan. Nah, hendaknya kita berdana dan memberi persembahan itu haruslah dengan penuh ketulusan ya. Nah, di dalam ajaran Buddha kita mengenal 3 kekosongan ya. Nah, yang pertama, tiada aku yang memberi. Jadi kita tidak melekat kepada pemberi ya. Kita tidak menjadi sombong karena kita bisa bersumbangsi ya. Kita bisa menghilangkan ego kita dan juga kita harusnya memiliki batin merasa bersyukur karena kita mempunyai berkah. Nah, yang kedua adalah tiada yang menerima ya. Tiada yang menerima berarti kita tidak melekat kepada penerima ya. Jadi kita tidak membantu orang ya, kita tidak mengharapkan balasan dari orang tersebut ya. Jadi kita tidak ingat-ingat terus dulu saya pernah membantu kamu loh, kamu harus ingat ya dan tahu membalas budi. Ya, kita jangan seperti itu ya. Kalau bisa kita membantu orang dengan tulus ikhlas, kita lupakan saja ya. Kita doakan semoga dia semakin baik ya. Jadi jangan kita mengharapkan balasannya. Jahat sekali loh itu Tony. Nah, terus yang ketiga adalah Habis kan tiada barusan benda. baca toh. Masa semua mau difotokopi, nah ini tidak penting. Saya cuma baca yang kalah, apa sebabnya. Nah, yang ketiga, tiada benda atau jasa yang diberi ya. Jadi sisiang suci kita tidak melekat pada benda atau jasa yang telah kita berikan. Dan guru kita juga mengajarkan kita kalau kita ingin berdana ya, ingin memberi sesuatu haruslah benda yang masih layak, yang masih bagus ya, yang dimana kita bisa memakai, orang lain juga bisa memakai ya. Jadi di dalam berdana maupun memberi persembahan ya, kita haruslah tanpa pamrih dan melakukannya dengan penuh cinta kasih ya. Jadi kita jangan mengharapkan berkah dan sebagainya ya. Kita harus yakin dengan hukum sebab akibat ya. Apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Namun kapan berbuah kita semua tidak tahu. Yang penting kita lakukan saja hal yang benar dan baik. Oke, silakan lanjut ya, pilih yang C. Ya, sekarang yang ke-7. Pada masa lampau di zaman Buddha Chandra Surya Pradipa terdapat Bodhisattva Varaprabha yang menegakkan dan mengajarkan Sutra Teratai. Beliau memiliki 800 murid. Di antara 800 murid, ada satu yang bernama Yasaskama. Mengapa ia disebut Yasaskama? Ternyata dalam proses pembinaan dirinya, ia masih tamak dan melekat pada keuntungan dan persembahan. Karena ketamakan dan kemelekatan pada keuntungan dan persembahan dengan sendirinya
saat membaca dan melafalkan sutra, dia menjadi mudah lupa karena pikirannya tidak fokus meskipun ia terus-menerus melafalkan sutra. Namun tetap tidak mampu memahami prinsip kebenaran yang terkandung di dalam sutra. Oleh karena itu, jika kita ingin mempelajari ajaran Buddha, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan dan melenyapkan segala noda batin dari dalam batin kita. Dengan melenyapkan segala noda batin, air yang murni baru dapat ditampung di dalam diri kita. Dharma itu bagaikan air. Hanya air Dharma yang murni yang dapat masuk ke dalam batin dan membersihkan segala noda batin. Niat pikiran inilah yang tidak boleh berkurang dalam proses pelatihan diri kita. Kita semua harus senantiasa lebih bersungguh hati. Kemudian penjelasannya adalah bahwa dalam proses pembinaan diri Yasaskama, beliau sangat tamak dan melekat pada keuntungan dan persembahan sehingga beliau tidak fokus, mudah lupa dan tidak bisa memahami prinsip kebenaran yang terkandung dalam sutra. Oleh sebab itu kita dalam pelatihan diri ini kita harus fokus dan juga membersihkan noda batin kita agar kita juga bisa selalu mendengarkan Dharma, ayat Dharma ini yang dapat membersihkan segala kerisauan kita sehingga pikiran kita juga bisa samadhi dan batin kita bisa tenang sehingga apapun yang kita baca atau pelajari dari naskah sutra semuanya akan meresap ke dalam batin dan kita bisa menghayatinya dan kita bisa mewariskannya dan menyebarluaskannya. Demikian. Cảm ơn atas pentingnya Viviliang Sece. Nah, sekarang kita buka ya buat Sesong Secemen untuk berbagi sharing bersama kita ya Sesong Sece. Silakan yang mau berbagi sharing ya, silakan dibuka mic-nya ya. Dan kita harus menggenggam waktu dan kesempatan ya. Jadi mana yang duluan ya, lebih cepat waktu berlalu atau pikiran kita. Nah, tadi pokok pembahasannya ya sangat menarik dan banyak yang bisa diseringkan. Nah, ini kita baca dulu ya tata cara sharing peserta. Nah, yang pertama, sharing dipandu oleh moderator dengan bantuan host. Yang kedua, sharing kesan batin dari ceramah master tadi. Ada kesan batin apa yang didapatkan, boleh diseringkan ya. Terus yang ketiga, sharing materi intisari. Nah, jadi dari intisari yang dibacakan tadi ya, mungkin bisa sesong sece ya, berbagi sharing ya. Tadi ada mengenai 6 faktor ya, 6 faktor. Terus ada 8 kesadaran ya. Mungkin sesong secemen yang lebih apa ya, bisa sharingkan ke kita ya supaya kita semakin lebih memahami. Nah, yang keempat, sharing praktik di ceci dan kehidupan sehari-hari. Nah, dari ceramah master hari ini kita link ya dengan praktik kita di ceci ya. Tentu banyak sekali ya pengalaman-pengalaman kita yang kita temukan ya, maupun di dalam praktik kehidupan sehari-hari ya, bagaimana kita memberi persembahan ya, memberi persembahan kepada Kanenhu, ataupun bagaimana kita sebagai orang tua ya, membesarkan dan mendidik anak kita tentunya juga dengan tanpa pamrih ya. Terus yang kelima, lamanya sharing lebih kurang 5 sampai 10 menit ya. Terus yang keenam, hindari perdebatan, sara, politik, dan hal yang tidak bermanfaat ya. Oke, session saja, silakan ya.
Mari ya, siswa suci, silakan berbagi sharing. Silakan raise hand bagi yang mau berbagi sharing. Kita buka mic-nya ya. Buka mic-nya langsung. Oke, ini ada Ong Chi Wei Sisyong sudah raise hand. Silakan Ong Chi Wei Sisyong. Ya, selamat pagi Valentina Sicie, ya Kan En ya Sicie, selamat pagi Vivilian Sicie, Kan En, ya Kan En kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya Kan En kepada Sisin Sicie yang kita sama-sama belajar hadir pada saat ini di Sifat Siang pada pagi hari ini ya. Ya hari ini di episode 143 juga kan kepada Hewan Susyong yang tadi telah menyampaikan PPT ya. Ya, meskipun saya memang juga tidak mengerti ya bahasa Mandarin ya, namun ada bahasa Indonesianya yang bisa dibaca ya. Jadi hari ini mengenai pemberian persembahan. Mengapa ya kita memberikan persembahan? Ya tentu Sisim Cici sudah tahu ya, karena kita telah memperoleh ajaran ya, ajaran dari Sang Buddha. Ya, ajaran inilah yang membuat kita bisa terbebas dari lingkaran penderitaan samsara ini dan lahir kembali ke alam manusia ini bukan karena karma, tapi karena tekad dan ikrar sebagai bodhisatwa di suatu saat nanti ya. Jadi ini adalah satu ucapan terima kasih ya atau karena kita mendapatkan satu ajaran bukan saja tentang kehidupan di alam semesta ini, di galaksi ini, namun juga bahwa ini adalah prinsip kebenaran sejati yang ada di alam seluruh alam semesta. Jadi kita memberikan persembahan tadi juga disampaikan ya, persembahan itu bisa dalam bentuk penghormatan atau pemberian. Misalnya kita memberikan persembahan dupa, lilin, buah dan lain-lainnya yang suka kita lakukan ya. Namun persembahan di sini tadi diingatkan ya, miliaran koti. Milian koti itu adalah persembahan dalam bentuk jasa pahala atau kebajikan, yaitu eh, kita tahu ya di Sutra Magna Tama Batas ada batin luhur ya yang juga tak terbatas. Jadi miliaran koti tak terbatas ini adalah kongte ya. Jadi satu jasa kebajikan yang kita kumpulkan ya dari kehidupan ke kehidupan. Ya, jadi dengan demikianlah, jadi itulah kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Jadi eh, masih ingat juga ya cerita Master yang disampaikan oleh Master ya pada saat beliau bertempat di gubuk yang kecil di awalnya itu, ya apa yang bisa dipersembahkan yaitu dengan tubuh ya, maksudnya dalam praktek, dalam kehidupan sehari-hari ya, terus mempelajari Dharma ya sutra sehingga pada hari ini Master menyampaikan kepada kita sehingga kita menerima dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga kita bisa mewariskannya. Karena apa? Karena setiap hari juga hari ini Master mengingatkan kita akan bertemu dengan setiap hari ya kita akan bertemu dengan orang dan benda dan itu merupakan satu jalinan jodoh ya karena Master pernah menyampaikan juga bahwa zaman sekarang ini adalah zamannya kita jalin jodoh baik ya bahwa sebuah jalinan jodoh. Nah oleh sebab itulah kadang-kadang di dalam prinsip kebenaran itu ada prinsip kebenaran yang bersifat sejati, ada prinsip kebenaran yang bersifat pribadi. Kadang-kadang kita tidak mau bertemu dengan seseorang, itu kita perlu juga atau kita sudah tidak mau bertemu dengan dia lagi. Nah, itu kita harus menyadari bahwa itu apakah prinsip kebenaran kita pribadi karena adanya noda batin debu dalam diri kita, ataukah itu berhubungan dengan prinsip kebenaran yang bersifat sejati bahwa memang orang-orang tersebut tidak bisa kita datangi atau kita tidak bisa bersama dengan mereka. Ya, jadi disinilah kita oleh sebab itulah di ikrar yang ketiga selalu diingatkan bahwa dengan keyakinan kita berjalan di jalan bodhisattva dunia ini, kita berusaha membuka pintu Dharma, yaitu apa? Dengan bertemu orang yang banyak, kita akhirnya mengerti bahwa dalam kondisi kehidupan ini memang demikian, kita berusaha melatih apa gejolak yang ada di dalam batin kita, sehingga itulah jasa kebajikan yang kita bisa himpun dari kehidupan-kehidupan sejumlah
miliaran koti tak terhingga di dalam kehidupan dan kehidupan selanjutnya, sehingga dalam proses kita apa ya, ibaratnya lulus ya dalam dalam ajaran yang telah diberikan oleh Buddha kepada kita ya, ajaran kebenaran sejati ini. Ya kan an ya Valentina Sece, kan an Vivian Sece ya, mohon maaf ya kalau ada silap kata ya. Kan an Sesung Sece, kan an. Kangen Om Ciwi Sisyong atas sharingnya ya. Jadi seperti yang Om Ciwi Sisyong sharingkan bahwa kita memberi persembahan karena kita sudah mendapatkan dharma ya. Jadi, nah di sini persembahan tadi ada disebutkan mengenai 3 jenis persembahan, ya persembahan berupa dana materi, ya. Terus yang kedua adalah persembahan berupa rasa hormat, ya. Nah, kita harus menaruh rasa hormat kepada siapa saja ya, seperti Bodhisattva Sada Paributta ya, karena dia meyakini bahwa setiap orang adalah calon Buddha ya. Jadi bagaimana dia diperlakukan orang, dia tidak akan membalasnya ya. Nah, ini juga adalah salah satu kita ya untuk memberi persembahan kepada miliaran koti Buddha yang tak terhingga ya. Jadi di dalam hati kita harus ada punya hati Buddha ya. Jadi kita dengan hati Buddha kita memandang semua orang adalah Buddha yang perlu kita hormati. Terus yang ketiga adalah memberi persembahan dalam bentuk praktek ya. Jadi setelah kita memahami Dharma, kita juga harus praktek dalam tindakan nyata turun ke masyarakat untuk memberi manfaat ya kepada diri sendiri dan juga memberi manfaat kepada orang lain ya. Jadi menyadarkan diri kita juga menyadarkan orang lain, membimbing diri kita dan membimbing orang lain ya. Nah, inilah persembahan yang ya kalau kita bisa melakukan 3 persembahan ini adalah yang sangat baik ya untuk kita lakukan. Nah, Vivian Secie mau menanggapi dan mau menambah, dipersilakan Vivian Secie. Kalau ada Sesung Secie lain yang mau Bagaimana kalau kita panggilkan Cendana Sisyong? silakan Secie. Ya, Cendana Sisyong bisa sharing. Oh, maksudnya sekarang sudah apa nih? Sorry. Sedang mau itu ya kuis ya, belum? Kalau tidak ada yang sharing, kita boleh lanjut kuis dulu karena juga ini sudah jam 8.17 ya. Ya, Boleh kita mulai kuis dulu. kuis nomor 1. Ih, kok bisa sharingnya Haiwan sih? Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chatroom everyone. Contoh jawaban 1D atau 2A. Kita mulai nomor 1. Apa yang membuat Dharma dapat melampaui waktu? A. Banyaknya orang yang hadir dalam persamuan Dharma. B. Kecepatan seseorang dalam memahami semua ajaran. C. Ketekunan dan luasnya pemahaman terhadap Dharma. D. Lamanya seseorang mengikuti pembabaran Dharma. E. Banyaknya persembahan yang diberikan kepada Buddha. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar adalah C. Ketekunan dari bisa Suci Valentina bacakan dulu
karena mata saya kurang. Nomor 2, 8 pangeran dalam kisah Bunda Chandra Surya Paradipa melambangkan apa? A. 8 jenis persembahan kepada Buddha. B. 8 tahapan perjalanan mencapai pencerahan. C. 8 Buddha yang hidup pada masa yang berbeda. D. 8 kesadaran manusia yang perlu dimurnikan dan dikembalikan kepada batin sendiri. E. 8 kelompok makhluk yang hadir dalam persamuan Dharma. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Kita close. Jawaban yang benar adalah delapan kesadaran manusia yang bisa. Suci Valentina tolong bacakan karena merah mata saya. Oh iya, Nah, ini jawaban yang pakai benar handphone. adalah 8 kesadaran manusia yang perlu dimurnikan dan dikembalikan kepada batin. Nah, soal nomor 3, apa arti bodhisattva bangkit dan menghadap Buddha? A. Ingin meninggalkan persamuan. B. Menghormati Buddha dan memohon Dharma. C. Menunjukkan jumlah bodhisattva. D. Hanya bodhisattva tertentu yang hadir. E. Menandakan Dharma telah selesai. Nah, apa maksud ya daripada bodhisattva bangkit berdiri? Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah B. Menghormati Buddha dan memohon Dharma ya. Jadi maksudnya mereka bangkit berdiri adalah menghormati Buddha dan memohon Buddha membabarkan Dharma. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Memberi persembahan kepada semua makhluk dapat dilakukan dengan cara A. Memberi harta sebanyak-banyaknya. B. Menghindari semua hubungan dengan orang lain. C. Hanya menghormati orang tertentu. D. Mengutamakan kepentingan diri sendiri. E. Bersyukur, menghormati, dan mengasihi sesama. Ya, jadi dalam memberi persembahan, sikap batin apa yang harus kita miliki ya? Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah E ya, bersyukur karena kita punya berkah, bisa memberi persembahan, bisa berdana, menghormati ya, kita perlu menghormati kepada siapa saja dan mengasihi kepada sesama. Jadi kita melakukannya dengan tulus ikhlas, dengan hati yang penuh cinta kasih dan welas asih. Oke. Lanjut soal nomor 5, apa penyebab Yasaskama sulit memahami prinsip kebenaran dalam sutra? A. Tidak pernah mendengar ajaran Buddha. B. Tidak memiliki kesempatan membaca sutra. C. Pikiran masih melekat pada keuntungan dan persembahan. D. Tidak pernah bertemu dengan guru Dharma. E. Tidak mengikuti persamuhan Dharma. Ya, tadi ada ya di dalam simposium hari ini ya mengenai Yasaskama. Nah, Yasaskama ini, Bodhisattva Yasaskama ini adalah kenapa ya sulit memahami prinsip kebenaran ya. Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah karena pikirannya masih melekat pada keuntungan dan persembahan. Ya, jadi tidak fokus, jadi sulit ya untuk memahami Dharma. Oke, soal nomor 6, seseorang dapat dikatakan mempraktekkan Dharma apabila ia A. Menerapkan ajaran kebaikan melalui sikap dan tindakan sehari-hari. B. Mengetahui banyak ajaran tetapi hanya menyimpannya dalam pikiran. C. Melakukan kebaikan hanya ketika mendapat manfaat. D. Menghormati orang lain karena ingin dipuji. E. Berbuat baik hanya kepada siapa? Kepada orang yang dekat dengannya. Nah, mana jawaban yang benar ya, Sisyong Suce ya? Nah, bagaimana ya setelah kita mendengar Dharma, kita juga harus mempraktekannya. Nah, bagaimana kita mempraktekkan Dharma? Oke, baik, kita close. Jawaban yang benar adalah
menerap ajaran kebaikan melalui sikap dan tindakan sehari-hari ya. Jadi apa yang kita lakukan ya haruslah sesuai Dharma ya. Baik, sambil kita menunggu rangkuman ya Sesiong Sece yang ikut berpartisipasi hari ini ya. Kita tunggu ya. Nah, sambil menunggu, ada nggak Sesiong Sece yang mau mengambil kesempatan ini untuk berbagi sharing ya? Bisa sharing pengalaman Sesiong Sece sehari-hari, bisa sharing bagaimana Sesiong Sece menerapkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Sesiong Sece. Ya, cảm ơn cô chị Oh iya, silakan Valentina. Cendana Sesiong. Ya. Cảm ơn sư chị Pipi Liang. Ya, cảm ơn sang人开示. Jadi ya di sini ketika kita mendengarkan Dhamma, maka ada 5 manfaat ya yang kita bisa peroleh gitu. Yang pertama adalah mendengarkan apa yang belum pernah kita dengar. Yang kedua adalah memperjelas apa yang sudah kita pernah dengar. Yang ketiga adalah meluruskan pandangan keliru. Yang keempat adalah menghilangkan keraguan-raguan. Dan terakhir adalah membuat batin ini menjadi tenang ya, atau damai gitu. Jadi kalau kita mendengarkan Dhamma, sudah pasti ya, minimal kita dapat salah satu dari 5 manfaat itu. Juga Sang Buddha menjelaskan bahwa seseorang telah memanfaatkan waktu dengan baik ya, apabila dia mengembangkan 4 hal itu. Apa saja 4 hal itu? Yang pertama adalah mendengarkan Dhamma, ya, yang seperti kita lakukan sekarang. Yang kedua juga diskusi Dhamma, yang seperti Sesiong Sece lakukan sekarang, luar biasa. Yang ketiga adalah pengembangan ketenangan. Dan terakhir adalah pengembangan kebijaksanaan. Jadi Master juga berulang kali menekankan kepada kita ya, bahwa dia paling khawatir jika murid-muridnya tidak berkembang kebijaksanaannya. Nah itu sesuai ya dengan di dalam Samyutta Nikaya. Di dalam Samyutta Nikaya juga disebutkan kehilangan terbesar itu bukan kehilangan kekayaan, juga bukan kehilangan anggota keluarga, bahkan bukan karena kehilangan nyawa yang Sesiong Sece, tetapi kehilangan yang terbesar adalah ketika kita kehilangan kebijaksanaan. Jadi kenapa bisa bilang begitu? Karena ya selama kita hidup sudah pasti suatu saat cepat atau lambat kita akan kehilangan yang namanya anggota keluarga, kekayaan, bahkan nyawa kita. Ya sudah pasti ya. Tetapi kalau kita kehilangan kebijaksanaan, maka itu sangat mengerikan. Karena nanti ke depannya kita nggak tahu arah kita itu kemana gitu. Jadi manusia itu jadi tidak jelas ya. Dan ya disinilah kesempatan kita paling besar untuk belajar Dhamma ya, Sesiong Sece. Kenapa? Karena ya sebenarnya ya terus terang kan kata Sang Buddha juga bahwa kita ini sudah terakhir ya, di antara 31 alam kehidupan kita sudah lahir berulang-ulang di 26 alam kehidupan. Kecuali yang 5 alam itu ya. 5 alam Sudawasa itu khusus untuk para anagami. Jadi kita sudah berulang kali terakhir 26 alam. Jadi selama terakhir di 26 alam, kita semuanya membawa watak ya. Watak yang mengerikan. Ada watak neraka, watak raksasa, watak setan, watak binatang, manusia juga alam dewa, juga ada Brahma gitu. Jadi semuanya ada di dalam diri kita. Makanya tidak heran kita bisa marah, sedih, ya bisa berbaik hati juga, kadang berprasangka buruk, berniat buruk ya, kecewa ya, merenung, murung ya, dan sebagainya. Itu watak kita sudah ada. Jadi kalau ada yang bilang manusiawi lah kalau dia marah atau benci, ya sebenarnya itu nggak normal ya, nggak manusiawi. Maksudnya ya jangan kita anggap itu sebagai kebiasaan yang alami ya. Harusnya kita berusaha untuk berubah terus ya, mengikis gitu, sedikit demi sedikit keserakahan, kebencian, kebodohan batin kita, ya sehingga
ya nanti akhirnya kita akan terbebas oleh penderitaan. Ya, jadi di sini juga ada itu ya beberapa jenis ya perumpamaan dalam bunga teratai gitu. Sistem suci. Manusia jenis pertama adalah bunga teratai itu tidak pernah muncul ke permukaan. Ya, yang kedua adalah bunga teratai itu dia muncul ke permukaan air, tapi dia tenggelam lagi. Yang ketiga adalah bunga teratai itu tenggelam, muncul di permukaan air, nah, kemudian dia itu melihat dia stabil, stagnan di situ ya, nggak berkembang lagi. Yang keempat adalah bunga teratainya tenggelam, muncul, tetapi ada ya melihat ke sekeliling juga, ya melihat ke sekeliling. Ya, yang kelima adalah dia bunga teratainya tenggelam, muncul, melihat sekeliling, kemudian mulai menyeberang. Dan ada juga yang bunga teratai tenggelam, muncul, melihat sekeliling, mulai menyeberang, ya, berpijak ya, ada pijakannya kokoh gitu. Dan terakhir adalah bunga teratai yang tenggelam, muncul, melihat ke sekeliling, mulai seberang, berpijaki yang pijakannya kokoh, kemudian menyeberang ke pulau seberang. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau manusia yang pertama itu adalah yang tidak pernah belajar agama ya, yang mata batinnya itu gelap ya, tidak tahu mana yang benar dan salah. Ya, kalau manusia yang bunga teratai tipe kedua atau manusia adalah dia dia tahu bahwa sadar ya keyakinan itu baik untuk dilatih dan memiliki kualitas untuk hal-hal yang bermanfaat. Manusia yang jenis kedua juga tahu bahwa kalau melatih diri bahwa memiliki malu untuk berbuat jahat ya adalah baik dan memiliki kualitas untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga adalah dia takut ya, akibat perbuatan jahat dan dia tahu baik adalah baik jika melatih untuk memiliki kualitas untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang keempat adalah wiria ya. Jadi dia tahu kalau melatih semangat itu adalah yang baik untuk melatih kualitas hal-hal yang bermanfaat. Dan terakhir adalah tanya ya. Dia tahu melatih kebijaksanaan adalah hal yang baik untuk memiliki kualitas-kualitas yang bermanfaat. Tetapi manusia jenis yang kedua ini juga bisa tenggelam ya. Ya kadang dia bisa punya kesadaran untuk melatih seperti itu, kadang dia tidak mau melatih. Nah itu diibaratkan teratai yang muncul ke permukaan air, tapi dia tenggelam. Yang ketiga adalah ya dia sudah muncul ke permukaan air, tapi stagnan ya, tidak berkembang gitu. Ya, jadi dia start di situ aja. Dia tahu hal-hal yang baik. Ya, dia tidak tenggelam, tapi tidak maju lagi jadi mendalam. Nah, itu juga bahaya ya sesungguhnya. Ketika kita mengalami kematian, jika kita tidak memiliki kesadaran demikian, maka kita masih akan jatuh ke alam rendah gitu. Nah, yang berikutnya adalah orang yang sudah mencapai sotapanya. Jadi dia sudah mematakan 3 belenggu gitu. Diibaratkan bunga teratai yang tenggelam, yang muncul di permukaan air, kemudian dia melihat sekeliling dan sadar. Yang berikutnya adalah dia mulai melangkah ya. Jadi ibaratnya seorang sakadagami selain dia mematahkan 3 belenggu, dia juga melemahkan yang loba dosa maha. Kemudian yang berikutnya adalah yang teratainya sudah muncul di permukaan air, dia melangkah, dia berpijak di pojokan ya kokoh gitu, ibaratnya seorang anagami. Dan terakhir adalah seorang arahat, selain dia menyeberang, dia juga sudah sampai di pantai seberang. Itulah seorang arahat yang tidak terakhir kembali. Demikianlah kita harus introspeksi ya, kita sudah berada di level mana. Tanya kan. Kan atas sharingnya Cendana Sesong ya Sesong Sece, silakan ya. Ini ada perumpamaan bunga teratai. Nah kita bunga teratai yang mana ya?
di mana tingkat pelatihan diri kita. Nah, ini sudah ada pemenang kuis ya. Selamat kepada Deliana Sece dari Jambi, Tan Wigiwat Sece dari Jambi, Mariati Sece dari Bandung, Lina A dari Pekanbaru, Teti dari Medan, Susan dari Medan. Nah, silakan Sesyong Sece eh, yang sudah menjawab dengan benar dan cepat bisa berbagi sharing ya kepada kita apa yang Sesyong Sece dapatkan dari simpasi yang hari ini dan pengalaman hidup Sesyong Sece sehari-hari. Silakan Sesyong Sece. Eh, Kalau gitu saya panggil ya, mungkin Lina A. Sece dari Pekanbaru ya, kita sama-sama nih Pekanbaru. Sece, bisa berbagi sharing? Lina Sece. Pagi, pagi Valentina Suci, Iya. pagi Suci men. Em, ya mau sharing apa ya? Jadi di sini saya belajar tentang kemelekatan ya. Balik lagi, kadang kita hidup ini terlalu melekat. Kadang kita nggak mau terlalu melekat, Suci. Seperti kayak macam saya punya anak. Kadang saya khawatir ini bagaimana ya? Saya harus memberikan mereka yang terbaik. Bagaimana? Jadi muncul kekhawatiran-kekhawatiran yang kadang itu sebenarnya sih tidak perlu karena kan Master bilang kita harusnya ya saat ini kita menggenggam saat ini jangan terlalu mikirkan yang ke depan dulu ke depan apa ya kita jalani dulu hari ini jangan mikir terlalu panjang tapi sebagai maksudnya saya pribadi sih masih belajar bagaimana cara untuk istilahnya melepas dari kemelekatan itu artinya mencoba tidak terlalu mengkhawatirkan hal-hal memahami kalau menurut saya sih memahami kehidupan dengan lebih baik gitu loh. Jadi eh, terus terang karena saya juga bukan maksudnya pengetahuan saya tentang dhamma ini sangat amat minim karena saya memang dari sejak kecil itu sekolahnya itu dari semuanya di sekolah Katolik. Jadi saya mungkin lebih mengenal eh, ajaran tentang eh, ini tentang Yesus ya karena dari saya kecil sampai kuliah saya belajarnya tentang itu. Jadi di saat ini pada saat saya sudah besar itu barulah saya berjodoh yang namanya dengan ini ya dengan damai ya dan juga di seci ini saya setiap hari itu saya bisa mendapatkan dengan sifat saya ini saya bisa mendapatkan biasanya pengetahuan tambahan 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 dhamma yang membuat saya tuh lebih mengerti apa sih kenapa manusia itu maksudnya kenapa kita hidup ini eh, duka maksudnya penderitaan ya dan apa harus kita lakukan supaya untuk melepaskan dari penderitaan itu. Dan itu sih dari saya Valentina Suci. Dan Kan ya sharingnya Lina Lina A Sece, Lina Ating Sece ya. Jadi eh, ya itulah kita manusia ya masih penuh dengan kerisauan, makanya kita perlu Dharma di sini untuk menghapus kerisauan kita. Jadi kita harus yakin bahwa setiap orang yang terlahir membawa karmanya, membawa berkahnya masing-masing. Jadi sebenarnya kita tidak perlu merisaukan terlalu banyak ya bagaimana anak kita, ke depannya bagaimana ya. Karena mereka lahir sudah membawa berkahnya sendiri ya, sesiang sece ya. Kita hanya bisa cupu buat mereka ya. Semoga mereka bisa eh, kuliah dengan lancar ya, bisa bekerja dengan baik ya, bisa menjaga berperilaku dengan baik, berucap dengan baik dan berpikir dengan baik ya. Nah, kita harus cupu kepada mereka dan kita juga risau juga nggak ada gunanya, hanya akan menambah beban pikiran kita ya. Dan kalau kita juga terlalu berharap berlebih terhadap anak kita, yang ada adalah anak kita akan merasa tertekan ya. Jadi kita sebagai orang tua, kita tahu kewajiban diri kita. Jadi laksanakan kewajiban kita dengan baik ya. Jadi ke depannya bagaimana kita serahkan saja pada berkah masing-masing ya dan pelatihan diri dari eh,
anak kita juga, anak kita ya masing-masing bagaimana mereka menjalani hidupnya dengan benar. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Dipersilakan Sesyong Secie. Pilihan Secie mau menanggapi? Enggak, maksudnya kalau yang lainnya bagaimana yang pemenang kuis? Iya. Yang mau Betty, Cie? Silakan. Kalau nggak ada, Elisa Sucie ada masih di tempat. Kami menunggu sharingnya. Ini ada yang raise hand dari Ridwan Hidayat. Oh ya, Hidayat. Silakan Sesyong berbagi sharing. Ridwan Sesyong. Silakan Ridwan Sesyong. Oke, suara saya sudah terdengar? Sudah. Ya, Kanen ya, Kanen Sang dan Kaisi, Kanen juga pada moderator. Jadi mungkin saya tertarik tadi sama Cendana Susyong punya sharing ya. Jadi mungkin sedikit apa yang saya maksudnya apa yang saya tangkap begitu ya dari sharingnya Cendana Susyong ya. Jadi memang Cendana Susyong kan menceritakan atau mengumpamakan sebuah perumpamaan mengenai 5 bunga teratai ya, yang kalau yang saya tangkap itu merupakan 5 tingkatan pertumbuhan batin kita ya. Jadi yang pertama kan diceritakan mengenai teratai masih di dasar lumpur atau masih tenggelam. Nah itu mungkin masih melambangkan orang yang masih dipenuhi dengan tanjen semani ya, dengan keserakahan lah, dengan kemarahan, kebodohan. Tetapi seperti Sang dan katakan ya bahwa setiap manusia itu mempunyai potensi kebudahannya sudah ada ya, yang cuma kadang belum disadari, belum kita sadari. Nah, yang tahap kedua itu jadi teratainya udah mulai tumbuh nih di dalam air. Ini mungkin melambangkan seorang yang sudah mulai mengenal Dharma, sudah mulai mendengar, sudah mulai belajar, dan juga sudah berusaha untuk memperbaiki diri ya. Walaupun masih harus menghadapi banyak cobaan, banyak godaan, tetapi sudah mulai tumbuh dan bergerak ke arah yang positif ya, yang benar. Nah, yang teratai yang ketiga itu teratai sudah mulai muncul ke atas permukaan air. Nah, ini mungkin melambangkan jadi seseorang yang sudah mulai mampu menjaga sila, sudah lebih bisa mengendalikan diri, pikiran, dan tidak mudah terbawa oleh kondisi atau keadaan luar ya. Nah, yang teratai keempat itu jadi mulai tumbuh kuncup, mulai ini melambangkan kebijaksanaan yang sudah semakin kokoh, semakin matang. Jadi batin yang sudah terisi dengan welas kasih, walaupun masih harus terus melatih diri dan juga berbagi untuk bisa membantu sesama ya. Nah, yang teratai kelima ini jadi teratai yang sudah tumbuh dan mekar secara sempurna ya. Jadi ini melambangkan pencerahan seperti bunga yang bersih, walaupun bunga teratai itu tetap bersih, walaupun dia itu berasal hidup di atas lumpur ya. Jadi ini melambangkan seseorang telah mempunyai suatu kebijaksanaan, mempunyai hati yang ulas kasih, yang sudah sempurna dan mampu memberikan manfaat bagi semua makhluk ya.
Jadi dari sana makna yang dapat kita renungkan. Jadi mungkin itu lumpur itu bukannya halangan atau bukannya musuh bagi teratai ya, tapi justru itu lumpur menjadi tempat teratai untuk tumbuh. Demikian pula ya, jadi kesulitan, penderitaan, tantangan hidup, dan segala kondisi penghalang yang menuju pencerahan itu untuk kita melatih diri untuk menumbuhkan kesadaran, kesabaran, welas kasih, dan kebijaksanaan ya. Jadi kalau menurut saya gitu ya, tanpa lumpur tidak akan ada teratai. Jadi kalau kita artikan juga ya, tanpa penderitaan, kebijaksanaan juga sulit untuk bertumbuh ya. Jadi dari sharing Sesung Cendana ini mengenai bunga teratai, jadi apa yang saya tangkap ya, bunga teratai itu mengajarkan kita bahwa di dalam diri setiap orang itu sudah memiliki benih kebudahan ya. Walaupun bunga teratai itu hidup di tengah lumpur, tapi jika kita bisa terus belajar dharma, memperbaiki diri, berbuat baik, dan menolong sesama, kita akan dapat tumbuh seperti bunga teratai ya, dari dasar lumpur, udah gitu sampai terakhir bisa berkembang, bisa tumbuh dengan sempurna ya. Jadi akhir kata ini, jadi kita ini hidup bukan tanpa masalah ya, tapi kita kalau bisa mengubah masalah ini menjadi jalan menuju kebijaksanaan dan welas kasih, itulah tujuan hidup kita ya. Ya itu kira-kira sharing saya ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ya, kan yang atas sharingnya Ridwan Sesiangnya sudah lebih memperjelas lagi ya perumpamaan teratai ini. Semoga kita semakin lebih memahami ya. Jadi kita ini diumpamakan seperti bunga teratai ya, walaupun dalam kondisi lingkungan yang bagaimana ya, kita tetap ya bisa tumbuh berkembang dengan baik karena kita mempunyai hakiki kebudayaan ya. Jadi dengan adanya masalah, adanya kerisauan, adanya penderitaan, inilah kalau kita bisa menghapus semua ini maka akan bertumbuh kebijaksanaan kita. Kan Ridwan Sesiang. Ada lagi Sesiang Sece yang mau berbagi sharing, dipersilakan ya. Soal Secie, Ya, silakan Deliana Sece. Oke, mungkin saya bahas tentang persembahan ya. Posisi persembahan itu kan ada, tadi dikatakan ada 3 macam ya. Mungkin bisa dikatakan sama hal dengan bersumbangsi. Salah satu yang saya bahas adalah dana atau amal dharma. Kita ketahui bahwa Buddha kan membabarkan dharma sejak dahulu hanya demi satu tujuan utama, yaitu menapaki jalan bodhisattva, yaitu dengan cara kita terjun di dunia masyarakat. Begitu juga dengan kita harus kita meniru jalan yang dilakukan oleh para Buddha. Karena kan di dunia ini begitu banyak orang yang menderita, kita sebagai sesama umat, ya salah satunya adalah kita juga belajar menerima ajaran Buddha, memahami kebenaran dan menyerapnya dalam hati. Kemudian kita juga terjun ke masyarakat agar menolong orang-orang yang agar bisa membimbing dan mengajar mereka untuk bisa mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan, akan mengubah kesesatan menjadi kesadaran. Bukankah itu adalah tujuan kita yang sesungguhnya? Menurut hostnya, karena itu hendaknya kita syukur ya, seperti yang tema hari ini kita bisa mendengar sifat setiap hari, kita bisa minimal kebenaran yang kita dengar, menurut kita kayaknya kurang pemahaman, kita bisa lebih memperbaikin
Jadi yang terpenting adalah setelah mempelajari ajaran Buddha, mungkin kita lebih banyak bersumbangsi ke tengah masyarakat. Jadi kita bisa terus membimbing dan membawa manfaat bagi orang banyak. Menurut ya, ajaran Buddha itu kaya, mencakup segala jenis aspek. Jadi kita harus benar-benar mempelajari Dharma bukan hanya di ucapan aja, tapi kita harus lebih mempraktekkan dan mengerti secara menyeluruh. Intinya tuh dengan tenaga dan pikiran kita berusaha semampu kita bersumbangsi tanpa pamrih. Intinya tuh bersumbangsinya dengan sukacita dan berpuas diri ya. Mungkin hanya itu sharing dari saya. Yang suci ya kan. Kan ya, Deliana Sece ya, sharingnya sangat bagus ya. Jadi Sang Buddha membabarkan Dharma, ya tujuannya adalah ingin membimbing kita ya, menapaki jalan Bodhisattva. Nah, kita di Ceci pun Sang Ren juga ya telah membuka jalan ya untuk kita menapaki jalan Bodhisattva. Nah, jalan telah dibuka, nah kitalah tergantung kita masing-masing ya, bagaimana kita mau lebih giat tekun untuk menapakinya atau mau bermalas-malasan ya. Jadi kita haruslah dengan tekun giat semangat ya menapaki jalan bodhisattva ini. Nah, untuk menapaki jalan bodhisattva ini kita perlu mendengar dharma ya. Nah, dharma yang sangat ini ya, kita juga sangat punya berkah ya bisa mendengarkan Master membabarkan sutra teratai. Jadi sutra teratai adalah jalan bodhisattva ya. Jadi sutra adalah jalan-jalan yang harus kita tapaki. Jalan apa? Jalan bodhisattva ini yang harus kita tapaki dengan 6 sat paramita dan ribuan praktek yang harus kita jalani ya. Jadi sebagai bodhisattva kita tidak boleh bermalas-malasan apalagi mundur ya. Jadi kita harus giat semangat ya. Ada 6 sat paramita yang harus kita jalani dan ribuan praktek yang harus kita terjun ke masyarakat ya untuk memberi bantuan ya. Selain pelatihan keluar juga kita yang utama di sini adalah pelatihan ke dalam diri kita. Kanan atas sharingnya Deliana Sece. Ayo sesang Sece yang lain. Ini ada Elisa Intan Sece. Silakan Sece. 感恩上人开示，感恩moderator kita hari ini ya, Valentina Sece dan Vivi Liang Sece dan semua tim Simpasiang ya, yang luar biasa membuat kita dapat menghirup indahnya Dharma ya. Di episode ini saya ada mendengar kembali tentang Bodhisattva Satpariputta ya. Bodhisattva ini luar biasanya, yang pertama kali saya dengar ya, dia melihat semua yang dia temui itu adalah calon Buddha. Sehingga dia tidak berani meremehkan. Waktu saya mendengar ini, kembali lagi ini ya, saya mendengar episode Master bercerita tentang seorang praktisi ya, yang sangat menghormati Bodhisattva ya, atau Buddha Manjusri ya. Sehingga dia ingin mengundang, jadi dia membuat persamuan di rumahnya. Tetapi yang datang itu bukan sosok yang agung ya, tapi melainkan seorang petapa yang sakit-sakitan, compang-camping, dan duduk di tempat itu. Bagi kita merasa, kamu bukan tamu yang saya undang untuk duduk di tempat ini. Saya peruntukkan untuk seseorang yang saya hormati. Jadi sosok itu kan naik 7 kali, diturunkan 7 kali. Lalu sampai akhir perjamuan juga tidak datang. Di malam hari dia bermimpi. Kenapa tidak datang ya? Saya udah bersungguh hati menghormati, membuat perjamuan ini ya. Lalu dalam mimpinya dikatakan, saya ada datang, cuman Anda menolak saya, Anda menurunkan saya. Di sini saya baru seperti teringat ya, disadarkan ya, bagaimana ini Bodhisattva Satpariputta itu juga mengatakan setiap orang adalah Buddha. Apakah kita bisa melihat dia, sosok yang kita temui itu adalah seorang Buddha? Kembali lagi kepada diri kita sendiri. Dulu saya nggak pernah dengar tentang hal ini ya, seperti orang-orang biasa ya. Ya, semua yang kita temui ya
ada yang kita suka, ada yang nggak suka. Tapi karena mendengar dua cerita ini, pada saat saya ini terjun ya di kampung amal ya, kembali lagi saya melihat bahwa mungkin setiap pemohon bantuan adalah itu calon bodhisattva juga, adalah pewujudan dari para bodhisattva untuk membimbing kita. Apakah kita mampu dengan welas asih dan penuh kebijaksanaan menolong mereka, mendampingi mereka, bagaimana mereka bisa lepas dari penderitaannya. Ya, tidak dari kita yang tidak berpengalaman kan kita awalnya memberikan bantuan materi. Tapi pada suatu ketika kadang-kala kita takut dengan pemberian materi, mereka itu ya mungkin terlalu bergantung pada kita. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini ya? Kita berpikir lebih berpikir, sepertinya mereka bukan butuh materi aja ya, mereka butuh bimbingan. Bagaimana itu ya supaya mereka bisa mengatasi kebutuhan mereka. Kita kasih bantulah. Kadangkala ada orang yang tidak mampu mencari jalan keluar, tapi berkat pendampingan kita bertahap kita bisa bersama ya menuntun dia mendapatkan jalan keluar. Lewat itu otomatis jalan kehidupannya untuk keluar dari penderitaan lebih ada. Nah, jadi di sini saya lihat, oh luar biasanya ada dengar ceramah master ya, Dhamma tentang cerita-cerita naskah sutra itu bagaimana relawan yang di seluruh dunia ini pernah mewujudkan dalam tindakan nyata. Lalu ini yang paling luar biasa ini, karena orang membutuhkan bantuan, dia kan datang. Jadi kita berkesempatan untuk mendampingi yang mereka kondisi sangat kritis untuk dilepaskan dari derita. Lalu kita ada waktu untuk memberi pendampingan yang itu bersifat emosional, spiritual, itu bertahap. Jadi di sana pada saat pendampingan itu kita bisa memberikan itu ya bagaimana melihat prinsip kebenaran ini. Dari menceritakan ke mereka, saya melihat dalam diri sendiri bagaimana saya belajar memahami. Karena tidak mudah juga saya untuk memahami ini ya. Jadi ini kesempatan untuk bersama-sama tumbuh. Pada saat saya melihat kondisi mereka yang sulit, saya teringat ini. Ini suatu motivasi bagi saya itu, saya pernah sulit seperti itu juga, saya bisa jalan keluar seperti ini. Jadi saya bagikan. Jadi inilah sharing pengalaman ya. Dan memang tidak mudah. Tiap kali bertemu hal yang berbeda masih kalau masih ada itu ya kegelisahan atau belum ada jalan keluar, berarti banyak yang belum saya pahami. Jadi harus terus mendengar dan boleh ajak diskusi kepada teman-teman saudara mitra Bajik yang telah memiliki pengalaman lebih. Saya juga akan dibimbing. Jadi ini kembali lagi ya, ada yang memberi, ada yang menerima, ada guru, ada murid. Itu. Kan ya, sesung sejaman ke aja. Dan ya, Elisa Intan Secaya sharingnya sangat luar biasa ya, sangat bagus sekali mengenai Bodhisattva Sada Pariputta ya, Shompuking Bosat ya. Jadi Shompuking Bosat ini dia tidak pernah meremehkan kepada siapapun karena dia meyakini bahwa setiap orang adalah calon Buddha ya. Jadi bahkan dia dianggap seperti kayak orang gila yang setiap ketemu orang memberi hormat gitu ya. Dan selalu mengatakan saya tidak berani meremehkanmu karena kalian semua adalah calon Buddha. Jadi kadang orang berpikir ini kayak orang kurang waras gitu ya, sampai dilempari batu ya. Nah, dia pun tidak membalasnya ya, dia tidak membalasnya, dia cuma menghindar dan terus memberi hormat dan kanen ya. Jadi sikap seperti itu yang perlu kita pelajari ya, Sesang Sece. Jadi kita jangan meremehkan siapapun ya, jangan kita melihat hanya penampilan dari luar ya, dan jangan juga kita merasa kita ini paling hebat, paling pintar, paling segalanya ya. Jadi karena semua orang mempunyai potensi yang tak terhingga, semua juga mempunyai sifat hakiki
ya. Jadi baik yang tua, yang muda, ya, semuanya perlu kita hormati ya. Bisa jadi yang muda ini juga lebih bijaksana ya, lebih pintar dari kita ya. Nah, untuk itu kita ya, jangan meremehkan orang lain ya. Kita harus memberi persembahan dengan saling menghormati ya. Selain materi, tadi ada persembahan rasa hormat dan juga praktek dalam tindakan nyata. Dan Elisa Seci atas sharingnya. Silakan sesi yang lain ya, yang mau berbagi sharing, silakan raise hand atau buka mic-nya langsung. Bagaimana kalau kita panggilkan itu kosakata karena jam juga sudah menunjukkan hampir jam 10, jam 9. Oh, oke. Boleh, kalau tidak ada yang sharing kita lanjut kosakata ya. 感恩师公圣人开示，感恩师哥师伯。静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang Bab 1 Pendahuluan, episode 143. Memberi persembahan pada Buddha sejumlah miliaran koti tak terhingga. Cuan Niu Jiao Jian, terjebak di jalan buntu, terjebak dalam pemikiran yang buntu, tenggelam di dalam masalah yang tiada solusinya. Tong Li, menembus tanpa rintangan, mampu memahami prinsip kebenaran, mendapatkan pemahaman di dalam. 感恩师师伯，早上好。 Ya, Kang atas pembacaan kosakatanya. Dan sekarang kita sebagai kata penutup dari saya bahwa kita harus kembali pada hakikat kebudayaan murni kita atau sifat hakiki murni kita, yaitu juga menghilangkan tabiat buruk yang ada, dan juga kita harus dalam menerima buah karma kita karena apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita tanam benih karma itu kita harus rela menerimanya, yaitu Kang Yenso. Dan juga kita harus juga menghilangkan 5 racun batin ini, yaitu ketamakan, kebencian, ketidaktahuan, kesombongan, dan keraguan. Jadi dengan demikian kita juga tidak lagi bersikap perhitungan dan tidak berbuat kesalahan. Silakan Sư兄师姐请起立，请合掌，向佛菩萨及三人行三问信，问信，再问信。三温信，感恩师兄师姐，请坐。Dengan berakhirnya hari ini kita jangan lupa absensi ya. 感恩。 感恩师兄师姐。方向，闻到了莲花，梦见了花莲，莲花飘香在花莲，蓦然回首前世注定的姻缘，面向日落，遥向西方。 那是远离亲人怀抱的方向。生死一线的震撼，挥别红尘，滚滚的迷惘。
生世世唯一的方向。闻到了莲花，梦见了花莲，莲花飘香在花莲。蓦然回首，前世注定的姻缘，面向日落，遥向西方。那是远离亲人怀抱的方向。生死以前的震撼，挥别红尘，滚滚的迷惘。青山无证，福田青根，信念万人多多绽放。那是生生世世唯